ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപിക ലിസി ജോ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 9ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് 2 ജോഗ്രഫി ആൻഡ് എക്കണോമിക്സിലെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. വി നോ ദാറ്റ് every individual have certain income. I have some income. You know, your parents also have some income. Likewise, the nation also have income. Then, what is national income? എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം? National income is the total money value of all the goods and services produced in a financial year. എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം? ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ മൂല്യം പണമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് ദേശീയ വരുമാനം. We know that in India our financial year starts at April 1st and ends on March 31st. See, these are some important news headlines related to national income. National income share of agricultural sector has declined. Industrial growth inevitable for increase in national income. National income service sector continues to be biggest contributor. Economic sector can be classified into 3: primary sector, secondary sector and tertiary sector. സാമ്പത്തിക മേഖലയെ 3ആയി തരംതിരിക്കാം. പ്രാഥമിക മേഖല, ദ്വിതീയ മേഖല, തൃതീയ മേഖല. Economic activities like agriculture, mining, etc. come under the primary sector. Then economic activities like industries, manufacturing, etc. come under the secondary sector. Economic activities like tourism, transportation, banking, etc. come under the service sector. National income share of agricultural sector has declined. Why? What is the reason? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ, കാർഷിക മേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് പോകാം.
അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും സർവീസ് സെക്ടറും നാഷണൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി. നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രമല്ല, ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഏറ്റവും വേഗം മറികടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. Then, how can we calculate national income? Adding up the income from these three sectors, that is agricultural sector, industrial sector and service sector, we get national income. Why do we calculate national income? ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് economic growth of a country and to compare the economic growth of different countries. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പഠിക്കാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് സഹായിക്കും. What are the other objectives of calculating national income? To assess the contribution of different sectors in the economy. Different sectors we know, that is agricultural sector, industrial sector and service sector. Then to study the problems faced by the economy. What are the problems faced by the economy? The major problems faced by the economy are what to produce, how to produce, for whom to produce. Then to help the government in planning and implementing different projects. To study the limitations and advantages of different economic activities like production, consumption and distribution. നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. The table shows the national incomes of a few countries during 3 years. നാഷണൽ ഇൻകം $1 billion കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2010, 2013 ആൻഡ് 2014 3 വർഷങ്ങളിലെ നാഷണൽ ഇൻകം ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളും ആ ടേബിളും ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം. USA 2010, 2013, 2014 വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും USA എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ചൈനയും 2010, 2013, 2014 നോക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ജപ്പാൻ 2010 നിന്ന് 2013 വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഡിക്രീസ് കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 2014 വരുമ്പോഴും എക്കണോമിക് ഡിക്രീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ജർമ്മനി 2010 നിന്ന് 2013 വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നു, വീണ്ടും അത് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. UK-യും 2010 നിന്ന് 2013 വരുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസ് ചെറിയ ഒരു ഗ്രോത്ത് 2013 കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2014 വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാജുവലായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റലി, ബ്രസീൽ ഈ രാജ്യങ്ങളും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. ഇനി ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കൺട്രീസ് which have the highest and the lowest national income in 2014. 2014 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ വരുമാനം കാണിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്, ഏറ്റവും കുറവ് കാണിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? ഹയസ്റ്റ് ഇൻകം കാണിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു, USA. ലോവസ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം കാണിക്കുന്നതോ അതും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു, ബ്രസീൽ. Then compared to 2013,
Which countries have achieved economic growth in 2014? 2013-2014 വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ USA, ചൈന, അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും ഗ്രാജുവലായിട്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നു. Compared to 2030, which countries have failed in achieving economic growth in 2014? ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ ഡിക്രീസ് കാണിക്കുന്നത്? അതും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, UK, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി ആൻഡ് ബ്രസീൽ. Some important concepts of national income. ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? The major concepts of national income are gross national product (GNP), gross domestic product (GDP), net national product (NNP) and per capita income. ആദ്യം നമുക്ക് GNP, ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ്, മൊത്ത ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. GNP is an important concept of national income. It is calculated on the basis of final goods and services produced in a country. Here the word final goods. What is meant by final goods? The products that are available for consumption are called final goods. For example, we manufacture shirt using cloth, thread and button. But here the shirt is the final product for consumption. GNP കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മൂല്യമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് GDP, ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്, മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം. The GDP of a country is calculated on the basis of final goods and services produced within the domestic territory of a country during the financial year. Here the word domestic territory is very important. എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യം മാത്രമേ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. The income of the people working abroad will not be included while calculating the national income. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫേം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മണി വാല്യൂ നമ്മൾ GDPയിൽ കണക്കാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് GDP എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് NNP, നെറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം, അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം. Consider, if you purchase a computer and sell it the next year, will you get the same amount for that computer? Will you get? Why? എന്തുകൊണ്ട്? Say yes or no? No. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് കേടുപാടുകൾ പറ്റിക്കാണ്, അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു കാണും. നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ തേയ്മാന ചെലവ്, ഡെപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് കുറയും. അപ്പോൾ NNP എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? NNP കണക്കാക്കാൻ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് NNP ലഭിക്കും. അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം. നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ്. ദെൻ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, പ്രതിശീർഷ വരുമാനം. When we divide national income by total population, we get per capita income. ദേശീയ വരുമാനത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ലഭിക്കും.
അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം. പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഈക്വൽസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഈസ് നാഷണൽ ഇൻകം, ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സെക്ടേഴ്സ്, പ്രൈമറി സെക്ടർ, സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെർഷ്യറി സെക്ടർ, പ്രാഥമിക മേഖല, ദ്വിതീയ മേഖല, തൃതീയ മേഖല, അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടർ. How can we calculate national income? Why do we calculate national income? The major objectives of calculating national income. Some important concepts of national income. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിന്ന് പഠിച്ചത്. നല്ല ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുക. ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ SS2-ൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക. പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് വേൾഡ് നേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് സർവേ 2030-2040. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഗവൺമെൻറ്റും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നൽകുന്ന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം. മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ധരിക്കുക, അനാവശ്യമായി പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുക. കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലേക്കും മറ്റും കറങ്ങി നടക്കുകയോ കൂട്ടം കൂടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. താങ്ക് യു.